in Science 1. The chapter first, gravitation. Student, in the gravitation, we are going to study about the various topic. In this chapter, the gravitational, Kepler's law, the circular motion and the centripetal force, Newton's universal law of the gravitation, acceleration due to the gravitational force on the earth, free fall and escape velocity. So first, the gravitation. We know the effect of the force acting on the object, that is push or the pull. What types of the forces are you familiar with? You are also familiar with this type of the forces, and you know very well about the gravitational force. That is the force exerted to earth. Here, the gravitation means the phenomenon of gravitation was discovered by the Isaac Newton. The story you know very well. That is, the apple falls from the tree on the ground, and he wondered why all apples fall vertically downward and not at the angle to the vertical. Why do they not fly off in horizontal direction? गुरुत्वाकर्षण या प्रकरणामध्ये आपण विविध भाग पाहणार आहोत. त्याचे पॉइंट्स मी सांगितले. आता ग्रॅव्हिटेशन हा भाग आपण आता बघूया. सर आयझॅक न्यूटन या शास्त्रज्ञांना सर्वात आधी प्रश्न पडला होता, आणि तेव्हा ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय, गुरुत्वाकर्षण म्हणजे काय याविषयी चर्चा करण्यात आली. की झाडावरून सफरचंद खाली पडताना त्यांनी पाहिलं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हे असं का होतं, हे व्हर्टिकली का खाली आलं, ते आडवं का गेलं नाही किंवा दुसऱ्या बाजूला का गेलं नाही. याच केवळ शंकेने त्यांच्या मनामध्ये ही गोष्ट जागृत केलेली आहे. He came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, and that attractive force must be directed toward the center of the earth. या अंदाजाने किंवा अनुमानाने ते आले की पृथ्वी ही आपल्याकडे कोणती वस्तू अट्रॅक्ट करून घेते, आणि अट्रॅक्ट करणे म्हणजे पृथ्वीच्या केंद्रभागी म्हणजे अंतर्भागामधील जे केंद्र असेल त्या केंद्राकडे वस्तू अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करते. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction of the position of the apple, and thus the apple falls vertically downwards. प्रत्येक गोष्ट ही वर्टिकली डाउनवर्ड का होते, लंबरूप का असते, तर याचाही त्यांनी त्याच्यात अर्थ सांगितलाय. याचा अर्थ प्रत्येक गोष्ट ही पृथ्वीच्या केंद्र भागाकडे अट्रॅक्ट होते. The force on the apple on the tree is toward the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. यांच्यामध्ये लंबरूपी अंतर आहे, पृथ्वी आणि सफरचंद पडण्याची दिशा. The gravitational force between the earth and the moon, the distance in the figure are not according to the scale. मग या विचाराने त्यांना पुन्हा या दिशेला गेले की सफरचंद ही जवळची वस्तू आहे, एखाद्या झाडाचं अंतर जे आहे ते जवळच आहे, पण लांबवरच्या पदार्थ जे आहे, पृथ्वीपासून अतिरिक्त लांब असणारे जे पदार्थ आहेत यांचं काय होत असेल, हे आणि पृथ्वी यांच्यामध्ये गुरुत्वाकर्षण बल हे कार्य करतं का, हा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये आला, आणि तो त्यांनी त्या दिशेने त्यांनी विचार करायला सुरुवात केली.
If the force of the gravitation acts on the apple on the tree at a different height from the surface of the earth, can it also act on the object at even greater height, much further away from the earth? Like example, moon. It can act on the further objects like the other planets and the sun. जसं सूर्य आणि त्याच्या भोवती असणारे जे ग्रह आहेत यांच्यामध्येही असा प्रकारचा आकर्षण आहे का, हे त्यांनी मांडलेला प्रश्न होता आणि त्या दिशेने ते जाऊ लागले. यू नो व्हेरी वेल फोर्स अँड द मोशन. फोर्स म्हणजे बल, मोशन म्हणजे त्याचा वेग एखाद्या पदार्थाचा. बल कार्यान्वित झाल्यानंतर मोशन मध्ये रूपांतरित होत असतं. The force is necessary to change the speed as well as direction of the motion. It is a very relative content that the force and the motion are the interrelated. The scientist Sir Isaac Newton was one of the greatest scientists in that time. He is born in England. He wrote the book Principia, in which he gives the law of motion, an equation of the motion and the theory of the gravity. Before he write that book, the Kepler's given the 3 laws of describing planetary motion. प्रिन्सिपिया हे पुस्तक लिहिण्या अगोदर, न्यूटनने पुस्तक लिहिण्या अगोदर केपलर्स यांनी काही मुद्दे मांडले होते की प्लॅनेट्स आणि त्यांच्या गती बाबतीत. त्यामध्ये त्यांनी काही रिझन दिलेत की व्हाय द प्लॅनेट्स मूव्स इन द वे डिस्क्राइब बाय द केपलर्स लॉ. त्यांनी त्यामध्ये म्हणताना न्यूटन्स विथ हिज थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटी मॅथमॅटिकली डिराइव्ह केपलर्स लॉ. न्यूटनच्या थेरीमध्ये, ग्रॅव्हिटीच्या थेरीमध्ये त्यांनी केपलरचा लॉ जो आहे तो विस्तृतपणे लिहिलेला आढळतो. त्यांनी एक नवीन मॅथची एक ब्रँच शोधून काढली. त्यांनी विविध भौतिकशास्त्राचे प्रयोग सुद्धा केले. न्यूटन डिड द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द सेव्हरल एरियाज इन्क्लुडिंग लाईट, हीट, साऊंड अँड मॅथमॅटिक्स. म्हणजे बघा या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी कार्य केलेले आहे. प्रकाश, उष्णता, ध्वनी आणि गणित. गणितामधलं त्यांनी कॅल्क्युलस नावाची एक स्वतंत्र ब्रँच त्यांनी शोधून काढलेली आहे आणि त्याचा वापर भौतिकशास्त्रामध्ये आणि गणितामध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जात असतो. आज त्यांच्याच योगदानामुळे आपण वेगवेगळ्या गणितीय आणि भौतिकशास्त्रात मधील गणितांचा अभ्यास करत असतो. Circular motion and the centripetal force. In this topic, centripetal म्हणजे केंद्री पेशीय बल त्याला आपण म्हणत असतो आणि सर्क्युलर मोशन म्हणजे चक्राकार गती. Centripetal force, a force acts on any object moving along a circle. It is directed toward the center of the circle. This is called the centripetal force. Centripetal means the center seeking. तुम्ही गोफण किंवा तत्सम वस्तू, एखाद्या दोऱ्याला किंवा दोरीला बांधलेला दगड आणि तो गोलाकार जर फिरवला, तुम्ही हा प्रयोग कधी खेळला असाल किंवा करून पाहिला असेल की आपण दोरीला बांधतो आणि ती गोलाकार फिरवत असतो. तर हे फिरवत असताना त्याला चक्राकार गती प्राप्त होत असते. ते एका विशिष्ट सेंटरला, म्हणजे बघा आता चित्रात दिसते आकृती ए मध्ये की हातात घेतलेल्या त्या दोऱ्याने त्याचा जी दिशा आहे, दगडाची दिशा, ती चक्राकार जरी असेल तरी ती केंद्राकडे जाणारी आहे. म्हणून त्याचा जो बल आहे सेंटरकडे मुव्हिंग होताना दिसतो. त्यामुळे तो स्थिर दोऱ्याचा आणि त्या खड्याचा, आपण जो बांधलेला असेल दगड, त्याला बांधताना किंवा त्या वस्तूला बांधताना त्यांच्यामध्ये स्ट्रेटनेस असतो, कारण त्यांच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं बल हे
हे असतं, पण मात्र चक्राकार गतीमुळे त्याला एक फोर्स निर्माण होत असतो. या दोन्ही गोष्टींमध्ये एक विशिष्ट असं लक्षात येईल की जर त्यातून जर दगड सुटला तर तो जो दगड आहे तो केंद्राकडे न जाता तो सरळ दुसऱ्या दिशेला फेकला जाईल. केंद्राकडे तो न जाता दुसऱ्या दिशेला फेकला जाईल, हे यामध्ये दिसून येतं. दॅट इज we are pulling the stone toward us, that is towards the center of the circle, and are applying a force toward it. Means त्याला आपण फिरवताना त्याला एक आपल्याकडे ओढत असतो. towards us, that is towards the center of the circle, are applying a force toward it. The force stops acting if we release the string. त्या दोऱ्याला जर आपण हातातून सोडलं तर तो जे बल आहे ते स्टॉप होतं. In this case, the stone will fly off along a straight line. जे मी आत्ताच सांगत होतो. जर आपण दोरा सोडला तर तो त्या केंद्राकडे न येता दगड तो स्पर्शिकेला, जसं एखाद्या गोलाकार वर्तुळाला स्पर्शिका जशी असेल त्या लंबरूप पद्धतीने तो दगड किंवा जाणार त्या दिशेला. बिकॉज हे कशामुळे घडलं? The stone will fly up along a straight line, which is the tangent to the circle. त्या वर्तुळाची स्पर्शिका आणि ते वर्तुळ यांच्या पोझिशन सारखं. At that position, the stone, when the string is released, because that is the direction of its velocity. When the string is released, ते जे त्या पोझिशन, because that is the direction of its velocity, at that instant time, म्हणजे त्या क्षणाला जेव्हा त्याचं डायरेक्शन जे असेल त्या डायरेक्शन, जो वेगाचा डायरेक्शन, यू मे रिकॉल दॅट वेन वी परफॉर्म अ सिमिलर ॲक्टिव्हिटी प्रिव्हियसली. तर ही ज्यावेळेस ती चक्राकार फिरत असते तेव्हा ही त्या वर्तुळाकार भागाच्या दिशेनं जातात. त्या गतीमुळे ते त्या दिशेला जात असतं, ते त्याच्याकडे येत नसतं. मात्र दोरा आणि त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट अंतर आहे. दॅट इज द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर in a circle. It is directed toward the center of the circle. This is called centripetal force. आता ह्या तत्वाचा वापर हा ग्रह आणि सूर्य वेगवेगळे, द सन अँड द अदर प्लॅनेट्स, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून as well as the speed constantly changes during the motion. Natural satellites of the earth goes round and it is an indefinite orbit. सूर्याभोवती पण फिरत असणारे ग्रह आणि पृथ्वीभोवती फिरणारा चंद्र यांच्यामध्ये याच पद्धतीचा हा भाग आपल्याला दिसून येतो. We think that some force is constantly acting on the moon and that's why it is the direction of the force. तर विशिष्ट प्रकारचं बल हे पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये चंद्राला फिरण्यास हे फोर्स करत असतं. हाऊ वुड इट्स मोशन हॅव बीन? नो मच फोर्स ऍक्टेड ऑन इट. Do the other planets in the solar system revolves around the sun in a similar fashion? त्याच पद्धतीने वर्क करत असतात का? तर याचं उत्तर सिंपल आणि साधं आहे. इट इज क्लिअर दॅट द मून टू गो अराउंड द अर्थ, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attract the moon towards itself. आता जसं तो दोरा आणि तो दगड असेल त्यांच्यामध्ये जसं अट्रॅक्शन असतं आणि ते अट्रॅक्शनमुळे ते गोलाकार कंटिन्युअस एका सिमिलर अंतराने फिरत असतं आणि त्या बोटाच्या भोवती असणारा विशिष्ट चक्राकार गतीने फिरत असतं. Similarly, the sun must be attracting the planets, including the earth, toward itself. याच पद्धतीने ते आपल्याला दिसून येतं.